आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। भारत स्लोभाक रिपब्लिक मध्य द्विपक्षीय संपर्क तथा वाणिज्य कारबार अधिक सशक्त हो पारिछि कहले राष्ट्रपति। कमांड अंचल विकास और जल परिचालनार आधुनिकीकरण द्वारा जलसेचन नेटवर्क को अधिक चाषीकेन्द्रिक करा जाय पारिबो बोली प्रधानमंत्री मतव्यक्त। ताहार राणार भारत प्रत्यावर्तन को मोदी सरकार को एक विपुल कूटनीतिक सफलता भावे अभिहित कले स्वराष्ट्रमंत्री। उपभोक्ता स्वार्थर हित लगी नूतन आधार नियम को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा आईन 2023 सहित समन्वय करने को केंद्र सरकार को निष्पत्ति। एवं आईपीएल गतकालीर मैच रे राजस्थान रॉयल्स को 58 रन रे परास्त कला गुजरात टाइटन्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गतकाली तांकर स्लोभाक रिपब्लिक प्रतिपक्ष पीटर पेलेग्रिनी सहित ब्राटिस्लावाठारे आपस स्वार्थ जड़ित केतक गुरुत्वपूर्ण आंचलिक और वैश्विक प्रसंग समेत द्विपक्षीय संपर्कर विभिन्न दिग उपर एक प्रतिनिधि स्तरीय आलोचना करिसेंति। द्विपक्षीय संपर्क को अधिक सशक्त करने दिगरे राष्ट्रपति पेलेग्रिनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता एवं उद्यम को श्रीमती मुर्मू प्रशंसा करिसेंति। से कहते विभिन्न समस्यार समाधान करने दिगरे दुई देश मिलित भावे आंतर्जातिक स्तर में उद्यम करुछंति। एतद्व्यतीत भारत स्लोभाकिया मध्य वाणिज्य कारबार मध्य अधिक सशक्त हो पारिछि बोली श्रीमती मुर्मू कहिसेंति। भारत और स्लोवाकिया के बीच संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक आदर्श और वैश्विक सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जो हमारी गहरी दोस्ती को दर्शाता है। हमारे व्यापार संबंध फल फूल रहे हैं और हाल के वर्षों में हमारे व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ଲୋଭାକ ରିପବ୍ଲିକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋବର୍ଟ ଫିକୋଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ଲୋଭାକିଆ ସ୍ଥିତ ଜାଗୁଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कमांड अंचल विकास एवं जल परिचालनार आधुनिकीकरण द्वारा जलसेचन नेटवर्क को अधिक सुसंहत करा जाय परिबो। एहा छड़ा ए क्षेत्र में अत्याधुनिक ज्ञानकौशल मध्य प्रयोग करा जाय परिबो। गतकाली केंद्र कैबिनेट प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना अधीन रे एही आधुनिकीकरण प्रस्ताव को मंजूरी देबा परे श्री मोदी सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी एहा उल्लेख करिसेंते। एहा द्वारा जल व्यवहार उपयुक्त परिचालन करा जिबा सहित अधिक अमल हो पारिबो एवं चाषी मानकर आय मध्य वृद्धि पाइबो बोली श्री मोदी मतव्यक्त करिसेंते। गतकाली कैबिनेटर एही निष्पत्ति संपर्क में नुआदिल्ली ठारे गणमाध्यम को सूचना दे केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिथिले किसानों की जिंदगी में, किसानों के खेती करने के तरीके में मेजर परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। उनको लेके ये सब स्कीम बनी 1600 करोड़ रुपीस। तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसानों को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों के क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। 2008 मुंबई सन्त्रासवाद आक्रमणर अभियुक्त ताहार राणार भारत प्रत्यावर्तन को मोदी सरकार को एक विपुल कूटनीतिक सफलता बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह अभिहित करछन्ते। गतकाली एक घरोई गणमाध्यम संस्था द्वारा आयोजित समारोह उद्बोधन दे से कहते जो माने भारतर जनसाधारण सहित दुर्व्यवहार करिसंती सेमानकु देश को फेराई आनिबा होछि केंद्र सरकार को प्राथमिक दायित्व। ताहार राणा भारतीय अदालत रे विचार सम्मुखीन हेबा देश लगी एक बड़ सफलता बोली श्री शाह कहते। मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूँ राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते उपभोक्ता स्वार्थ को प्राथमिकता देवा उद्देश्य नूतन आधार नियम को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा आईन 2023 सहित समन्वय करा जिवो।
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଆଧାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ତ୍ରୁଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନୂତନ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଭଳି 100% କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧାରାକୁ ପୁଲିସ, କାରାଗାର, ଅଦାଲତ, ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଆଦିରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁସଂହତ କରାଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ତଥା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି 3ଟି ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ ସାପ୍ତାହିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାକ୍ଷିକ ଭାବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ କରି 3,880 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭି ବନ୍ଦନା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସ୍ୱରୂପ ବାରାଣସୀରେ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ସୁସଂହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ କେତେକ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1,045 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା 2ଟି 400 କିଲୋଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 220 ଭୋଲ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସବଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆନନ୍ଦପୁର ଧାମଠାରେ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 58 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 217 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 53ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 82 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 218 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 19 ଓଭର ଓ 2ଟି ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 159 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରାଜାୱତ ଓ କିରଣ ଜର୍ଜ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୀନର ନିଙ୍ଗବୋଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବିଜେତା ସିନ୍ଧୁ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଗତକାଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଇଷ୍ଟର ନୁରୁମି ଟ୍ରାଇ ୱାଡେଙ୍କୁ 21-15, 21-19 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାପାନର ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେହିଭଳି ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ କିରଣ ଜର୍ଜ ଗତକାଲି କାଜାଖସ୍ତାନର ଡିମିତ୍ରି ପାନାରିନ୍ଙ୍କୁ 21-16, 21-8ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର କୁନଲାଭୁତ ଭିତିଟସାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ହେବ। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରାଜାୱତ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜାପାନର କୋଡାଇ ନାରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଗତକାଲି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର କାଣ୍ଟାଫୋନ୍ ୱାଙ୍ଗଚାରୋଙ୍କୁ 20-22, 21-12 ଓ 21-10 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ରୁବନ କୁମାର ରେଥିନା ସାବାପାତି ଓ ହରିହରନ ଆମସାକୁରନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲେସିଆର ଆରୋଚିଆ ୱିଇକ୍ ସୋ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତ ସ୍ଲୋଭାକ ରିପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅଧିକ ଚାଷୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତବ୍ୟକ୍ତ।
ତାହାଉର ରାଣାର ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବିପୁଳ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତା ଭାବେ ଅଭିହିତ କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 58 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।